اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں جی۔ لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو، خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ ہاں جی، روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر۔ پہلی چیز ہے خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں پاکیزہ کر سکتا ہے۔ کس کے وسیلہ سے؟ روح کے وسیلہ سے ہم پاکیزہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ روح کے بغیر ہمارے اندر پاکیزگی جو ہے وہ رک نہیں سکتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہم اچھے کام کرنے کے لیے، پاکیزہ بننے کے لیے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے، لیکن ہماری اپنی فطرت، ہماری اپنی انسانیت جو ہے، پرانی انسانیت ہمارے اندر جو ہے وہ غالب آتی رہتی ہے اس بات کے اوپر کہ ہم خدا کے پاکیزہ برتن ہم نہ بن سکیں۔ اور اگر خدا کا پاک روح ہمارے اندر موجود ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ہماری پرانی انسانیت کے ساتھ جھگڑ کر، لڑ کر جو ہے وہ ہمیں پاکیزہ بننے کے لیے تیار کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اندر دو قسم کی ہمارے اندر قوتیں کام کرتی ہیں۔ ایک ہماری پرانی انسانیت ہے جو کہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، لیکن ایک ہمارے اندر خدا کا پاک روح ہے جو ہمیں خدا کے لیے تیار جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی اور جھگڑتی ہیں۔ اب اگر آپ خدا کے پاک روح کو موقع نہیں دیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کر سکے پاکیزگی کا، تو کیا ہوگا؟ ہماری پرانی انسانیت جو ہے وہ ہر لمحہ جو ہے وہ ابھر کے اوپر آتی رہے گی، وہ کام زیادہ کرے گی، اور ہمارے جتنے بھی خدا کے نزدیک پاکیزگی کے کام ہیں وہ سب دھیرے دھیرے جو ہے وہ نیچے جاتے رہیں گے، اور دنیاوی کام جو ہے وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ اوپر آتے رہیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پاکیزہ بنیں، لیکن ہم بن نہیں سکتے ہیں، کیونکہ پرانی انسانیت جو ہے وہ ہمیں ہمارے اندر لڑ کے جھگڑ کر ہمیں واپس لے جائے گی۔ میرے ساتھ دیکھیں گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی پڑھیں گے جی 16 اور 17 آیت۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکیزہ بن جائیں، ہم اچھے کام کریں، کوئی بھی ہم سے غلطی نہ ہو، ہماری گفتگو اچھی ہو، ہماری بول چال اچھی ہو، لیکن ہماری پرانی انسانیت جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے پاک روح سے معمور ہیں، خدا کے پاک روح کو زیادہ اپنی زندگی میں جگہ دیں گے اور خدا کے پاک روح کو زیادہ یہ موقع دیں گے کہ وہ کام کر سکے، اتنی زیادہ ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی جو ہے وہ آتی جائے گی۔ اب دوسری چیز جو خدا کے کلام کے اندر ہمیں ملتی ہے ہمیں پاکیزہ بنانے کے لیے، وہ ہے خدا کا کلام۔ افسیوں کا خط اس کا 5واں باب افسیوں 5 باب اور اس کا پڑھیں گے جی 26 اور 27 آیت جی۔ تاکہ اس کو کلام کے وسیلہ کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ کلام کے پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ کس چیز سے؟ خدا کے پاک کلام سے ہم دھل کر پاک اور صاف ہوتے ہیں، اور پھر ایک جلالی کلیسیا بن کر ہم خدا یسوع مسیح کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں دھوتا ہے اور صاف کرتا ہے۔ کیسے؟ خدا کے کلام کی جب ہم سچائیوں کی طرف جاتے ہیں، خدا کے کلام کو جب ہم سیکھتے ہیں،
खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो फिर हमारे अंदर से गुनाह की चीज़ें दूर होना शुरू हो जाती हैं। मैल, गंदगी और सारी चीज़ें जो है वो हमारी ज़िंदगी से दूर होना शुरू हो जाती हैं और हम क्या बनते जाते हैं? हम पाक बनते जाते हैं। खुदा का कलाम जो है वो हमारी बुराइयां हमें दिखाता है, हमें हमारी गलतियां दिखाता है, हमारे गुनाह हमें दिखाता है और इस तरह से हम उनसे दूर होकर हम खुदा की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू होते हैं और इस तरह से खुदा के पाकीज़ा बर्तन बनते जाते हैं। तो खुदा का कलाम जो है वो दूसरा एक ऐसा बड़ी चीज़ है जिससे हम पाक और साफ जो है वो होते जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी इंजील उसका 17 बाब और इसकी 17 आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 17 पढ़े जी। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। तो सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कैसे होता है? जैसे ये आपको मैंने बताया है, जब हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों पर ईमान रखना शुरू करते हैं, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सुनना और फिर अमल करना शुरू करते हैं, तो फिर खुदा का कलाम हमें पाक और साफ जो है वो करता जाता है। तेरा कलाम जो है वो सच्चाई है और वही हमें क्या करता है? मुकद्दस करता है। वही हमें पाक करता है और हमें खुदा के लिए बेहतरीन बर्तन जो है वो बनाता है। अगर हम देखें पहला यूहन्ना का पहला आम खत उसका 5वां बाब और 5वां बाब और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया था, यानी यीशु मसीह। वो न फकत पानी के वसीला से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया था। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। बस जी, अब यहां पे लिखा है कि यही है जो पानी और खून के वसीला से आया था। खुदा यीशु मसीह जो है उसका कीमती खून और उसका कलाम जो है वो दोनों जो है वो सच्चाई है। वो दोनों जो है वो हमको पाक और साफ करते हैं और इन दोनों चीजों की गवाही जो है वो कौन देता है? पाक रूह गवाही देता है। जब ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं तो फिर पाक रूह जो है वो काम करना शुरू कर देता है। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, उसके बेटे यीशु के खून पर हम ईमान रखते हैं, तो वो हमें पाक और साफ करना शुरू कर देता है। प्रेज गॉड। तीसरी चीज जो हमें खुदा के कलाम में मिलती है, जो हमें पाक और साफ करती है, वो है खुदा यीशु मसीह का कीमती खून। पहली चीज क्या है? खुदा का पाक रूह। नंबर 2 खुदा का कलाम और नंबर 3 क्या चीज है? क्या चीज है? दोबारा बोले। यीशु का खून। देखें जी, पहला यूहन्ना का पहला आम खत उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ें जी। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है। हाँ जी। और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो भी हमें पाक करता है। हमारे तमाम जितने भी गुनाह हैं, अगर वो माफ हुए हैं, अगर वो धुले हैं, साफ हुए हैं, तो कैसे हुए हैं? खुदावंद यीशु मसीह के कीमती खून के वसीला से। जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो उसका खून जो है वो हमें धोना और पाक करना शुरू कर देता है। याद रखें कि 2 चीजें हैं, ये वाज़ेह करना मैं चाहूंगा आपके सामने। खुदा यीशु मसीह की मौत जो थी वो हमारे उस गुनाह के लिए थी जो कि बाग़े अदन में आदम और हवा ने किया, और उस गुनाह की सजा मौत थी। और उस गुनाह की सजा से छुड़ाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो सलीब पर अपनी मौत सही, ताकि हम जिंदगी में दाखिल हो सके। अब इसके बाद ईमानदार जो है वो हर रोज कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं। हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। हम कोशिश भी करें तो हमसे सारा दिन कोई ना कोई गलती हो सकती है। लेकिन खुदा के कलाम में एक बड़ी अच्छी प्रोविजन है ईमानदारों के लिए, और वो ये है कि आप हर रोज शाम को याद करें कि आपने कितनी गलतियां की हैं, कहां कहां पे आपसे गलती हुई है।
اور خدا کے حضور آ کر ان گناہوں کا اقرار کریں تو خدا کیا کرتا ہے؟ اسی وقت ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنے بیٹے یسوع کے قیمتی خون سے